ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी बख्शते ने कि वो वाहिगुरु ही सब कासे दा मालिक है, ते असीं उस परमात्मा दे उस वाहिगुरु दे सेवक। मलकीयत सब उसे दी है, असीं सिर्फ दास हाँ, इन्हां सब चीज़ां नूं संभालण वाले हाँ। सतगुरु कहते हे सच्चे पातशाह तू मेरा करता हाँ सेवक तेरा। हे वाहिगुरु तू मेरा करता है ते मैं तेरा सेवक। सानू सब नू करन वाला, सानू सब नू सिरजण वाला वो वाहिगुरु है। असीं सिर्फ दास हाँ। मालक होने का भाव साडे मन अंदर उदों पैदा हुंदा है जदों असीं उस परमात्मा नूं विसार दिंदे हां। जदों वाहिगुरु दी होंद दा एहसास साडे मन विच नहीं रहिंदा, जदों सिर्फ सानू अपने आप तो बिना होर कुछ नहीं दिसदा, सानू सिर्फ खुद ही खुद नज़र आउंदा है, सानू अपना आप ही दिखाई दिंदा है। असीं लोग मिलदे वरतदे भी उन्हां लोकां नूं ही आ जिन्हां दे विचों सानू अपना आप दीदा होवे। जिहड़े लोग मेरी सिफत करदे होण, जिहड़े लोग मेरियां गल्लां करदे होण, मैं उन्हां कोल जावां, वो मेरे बारे गल करन, वो मेरा जिक्र करन, मेरी सिफत करन, मेरे गुण मेरे सामने प्रगट करन। असी उन्हां लोकां नूं मिलदे हां जिन्हां विचों सानू अपना आप दिसदा होवे। जिहड़ा बंदा साडी निंदा करदा है असी उहदे कोल कदों जांदे हां, असी उहदे कोल कदों बैठदे हां? उहनूं ते असी ईर्ष्या करदे हां, उहनूं ते असी नफरत करदे हां, अपने मन विच उहनूं गालां कढदे हां। जिहड़ा बंदा साडी उस्तत करदा है असीं उस नाल मिलदे वरतदे हां। इसलिए साडी सांझ अक्सर ऐसे लोकां नाल ही हुंदी है जिथों सानू साडा हंकार दिसदा है, जिथों सानू साडी मैं दिसदी है। गुरु नाल जे साडी सांझ घट है तां ओहदा भी कारण यही है, क्योंकि गुरु विचों सानू मैं नहीं दिसदी। हाँ ये जरूर है कि असीं गुरु दे विचों मैं नूं देखण दी कोशिश करते रहंदे हां। असीं गुरुद्वारे कोई चीज़ दिंदे हां ते उहदे उत्ते अपना नाम लिखा लैंदे हां, खुद नूं देखण दी कोशिश करते हां। कोई पक्खा गुरुद्वारे दिंदे हां तां उहदे उत्ते अपना नाम लिखा दिंदे हां कि जदों मैं गुरुद्वारे आवां मेरे पुत्त पोते आउण तां ओह देख लैण। असीं इत्थों भी खुद नूं ही देखण दी कोशिश करते हैं कि खुद नूं देख लीए। इत्थों तो खुदा नूं देखण दा यतन करिए। घर विचों नहीं दिसदा कोई गल नहीं, पर घट्टो घट्ट गुरुद्वारे विचों तां उहनूं देखण दी कोशिश करिए। पर इत्थों भी असीं मैं नूं ही देखण दी कोशिश करते हैं।
इसलिए जदों तक साडे अंदर मैं है, असीं अपने आप नूं मालक समझदे रहिंदे हां। जदों साडी मैं मिटदी है तां मालक फेर नज़र आउंदा है। मालक तां उही है, असीं मालक कित्थे हैं? इस संसार अंदर साडे वर्गे जां साडे तो कई गुणा करोड़ गुणा वड्डे आदमी वो इत्थों हो के तुर गए। साडे कोल तां थोड़ा बहुत होएगा, पर बहुत सारे लोग जिन्हां दे कोल बहुत कुछ सी, जमीनां दे मालक, देशां दे मालक, सारी धरती नूं जितण दा दावा करन वाले, सब तुर गए इस दुनिया तो। मलकीयत किहदी रही? उस परमेश्वर दी। जमीन किहदी रही? उस परमेश्वर दी। साडी तां कोई जमीन है ही नहीं, साडा ते कोई टुकड़ा है ही नहीं जमीन दा। तुसीं वेखदे हो कि साडे नाम ते की है? कुछ भी तां नहीं। कई जगह कई थां ते ऐसा, शायद चंडीगढ़ मुहाली विच भी किते ना किते ऐसा तुहानूं वेखण नूं मिलेगा। तुसीं उत्थे कोई फ्लैट खरीददे हो, कोई घर खरीददे हो, वो कहण नूं तां तुहाडा हुंदा है, पर तुहाडे नां ते रजिस्ट्री नहीं हुंदी। रहिंदे तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तुसीं ਉਹਦੇ मालक हो, तुसीं पैसे दिते ने ਉਹਦੇ, पर वो फिर भी तुहाडा नहीं है। बस ऐसा ही समझ लवो। बस सिर्फ है ना है कि हाँ जी आ फलाने नंबर घर आ फलाने बंदे दा, बस। तुसीं चाहो ਉਹਨੂੰ बेच के चले जा सकते हो, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ऐसा ही है, वो भी ਉਹਦਾ मालक नहीं। कई ऐसिया थां ने, इत्थे ही मेरे मित्र ने घर लिया तो उन्हें रजिस्ट्री करवाई। उन्हें पटवारी नूं जाके पुछया, वो कहंदा मैं इहदा इंतकाल कराउणा अपने नाल। पटवारी ने कहा जी इहदा इंतकाल नहीं हो सकता। उन्हें पुछया क्यों? वो कहंदा जी इहदा इंतकाल इसलिए नहीं हो सकता, ये जिहड़ी सिटी है, जिहड़ा ये जगह है जीरी अंसल सिटी आ चप्पड़चड़ी दे कोल, ये सारा अंसल सिटी के नाम पर इंतकाल होया है, उस बंदे के मालक के नाम पर, ये किसी होर के नाम पर नहीं हो सकता। बस ऐसा ही जानो, इस सब कासे का मालक वो परमेश्वर, ਉਹਦੇ नाम पर इंतकाल है। साडियां ते रजिस्ट्रियां झूठियां ने। साडे कोल सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, ਉਹਦੇ उत्ते लिखिਆ है कि आ इन्नी जगह इस बंदे दी है, बस, और कुछ भी नहीं। मालक वो परमेश्वर ही है, मालक वो ही है। जिमें ये सारी धरती, उस धरती दे विचों एक छोटा जिहा कोई देश, उस देश दे विच एक छोटी जी स्टेट, उस छोटी जी स्टेट विच एक छोटा जिहा जिला, उस छोटे जिहे जिले विच एक छोटा जिहा शहर, छोटा जिहा पिंड, उस पिंड दे विच एक छोटा जिहा महल्ला, सैक्टर, उस सैक्टर विचों साडी 50 गज 100 गज 60 गज थां है। तो वेख लो असीं कित्थे हां। 100 गज 200 गज इन्ना की है साडे कोल। थोड़ा जिहा ज़्यादा होवेगा, कोई 400 गज होएगा, कोई कनाल 2 कनाल होएगा, बस इन्नी का। तो इहदा ही असीं मान कर रहे हैं। तो वह वाहिगुरू सब कासे का मालक है, सारी धरती उहदी है, तो असीं 2 फुट जगह लैके उहदे मालक बने बैठे हैं। सतगुरु कहंदे जदों मैं मिटदी है तां ओह परमेश्वर मालक दिखाई दिंदा है, वो परमेश्वर मालक नज़र आउंदा है। जदों तक मैं, उदों तक मैं ही मालक दिसदा हां, उदों तक मैं ही हाँ। इसलिए जिवें इस पूरी धरती दे उत्ते, पूरी धरती दे नक्शे दे उत्ते साडा देश एक छोटा जिहा है। इस देश के नक्शे उत्ते साडी स्टेट एक छोटी जी स्टेट है। पंजाब स्टेट के नक्शे उत्ते साडा जिला एक छोटा जिहा जिला, उस जिले के नक्शे उत्ते साडा पिंड, साडा शहर एक छोटा जिहा, ते उस शहर दे विच साडा छोटा जिहा घर। धरती का मैप देखोगे
ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਹ ਤਖਤ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਖਤਪੋਸ਼ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਟੈਣੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
पर सूरज के सामने उसकी की औकात। साडी औकात सिर्फ हनेरे विच ही है। असीं वड्डे हाँ क्योंकि वड्डा गुरु सानू दिसदा नहीं। जिस दिन गुरु प्रगट हो जाता सामने, साडी औकात उस टटैणे वर्गी हो जाती। सतगुरु ने पूछा तू कौन? वो कहता जी मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरु प्रकाश दे सामने, गुरु दे चानण सामने उहदा चानण फिक्का पै गया। कहता जी मैं तेरा बंदा। जिहदे अंदरों मैं मिट जाती है उही उसका बंदा बनता है। माधो दे अंदरों मैं मिट गई तो उदास होया, माधो दास। जदों मैं गई, हौमै गई तो उदास हो गया। माधो मिट गया, सिर्फ दास रह गया, सिर्फ दास रह गया। तो फिर उसने कहा कि मेरा सब कुछ तुहाडा है, मेरे कोल ते मेरा कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने अपने चरणों नाल जोड़ लिया। तो फिर माधो दास ने कहा कि सच्चे पातशाह तू मेरा करता, हाँ सेवक तेरा। तू मेरा मालक, तू मेरा करता, मैं तेरा सेवक। शरण गही, हे सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण लई है। प्रभ गुनी गहेरा, हे गुणा दे खजाने, हे गुणा दे गहीर, मैं तेरी शरण पकड़ी, मैं तेरे चरणों का आसरा लिया। किरपा कर, रहमत कर, मैनू रहमत करके अपने चरणों नाल जोड़ लै। जिस दिन सानू ये एहसास हो जाता है कि साडे पल्ले कुछ भी नहीं है, उस दिन असीं उहदे चरणों विच जदों अरदास करते हैं तो साडी वो अरदास प्रवान हुंदी है। वो अरदास खाली नहीं जा सकती। हो साडियां अरदासां कई बारी खाली चली जांदियां, नहीं पूरियां हुंदियां साडियां मंगां, पर जिस दिन साडे अंदर साडी मैं नहीं हुंदी, असीं मिट जांदे हां, उस दिन गुरु किरपा करके अपने नाल जोड़ लैंदा है। उस दिन गुरु रहमत करके सानू अपने विच मिला लैंदा है। इसलिए सतगुरु कहते हे सच्चे पातशाह तू मेरा तरंग, हम मीन तुम्हारे। हे वाहिगुरु तू साडा तरंग, साडा दरिया है, असीं तेरियां मछलियां, असीं तेरे मीन। मैं मछली हाँ तेरी ते तू मेरा दरिया। जिवें मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मछलियां दी एक छोटी जी बड़ी प्यारी कहानी मैनूं बड़ी प्यारी लगती है। छोटियां मछलियां वो समंदर के किनारे किनारे ते तैर रही सन। छोटियां मछलियां वो किनारे किनारे ते तैरदियां, ज़्यादा गहरे विचों जांदियां नहीं। तां समंदर के किनारे कुछ आदमी बैठे गल्लां कर रहे हैं। वो मछलियां नूं देखदे ने, गल्लां करदे ने मछलियां दे संबंध विच। वो कहंदे ने मछली पानी तो बिना मर जाती है, पानी तो बिना रह नहीं सकती। वो मछलियां, एक मछली के कान में ये गल पै गई। उन्हें सुनिया कि मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती, मैं पानी तो बिना नहीं रह सकती। पानी की हुंदा है? कदे देखिया नहीं, कदे सुनिया नहीं। पानी किनू कहंदे ने? उसने अपनी मां नूं पुछया जाके कि अज मैं समंदर के किनारे किनारे अपने घर तो बाहर, घर की दहलीज के कोल कोल मैं तैर रही सां ते उत्थे कुछ बंदे गल्लां कर रहे सन। वो कहंदे मछली पानी तो बिना नहीं रह सकती, पानी की हुंदा है? उसने कहा कि बच्चे सुनिया तो असीं भी है, पर पता सानू भी नहीं कि पानी किनू कहंदे ने। सुनिया है कि मछली पानी बिना नहीं रह सकती। उसने कहा फिर इहदा जवाब कित्थों मिलेगा? उन्हें कहा इहदा जवाब लैण लई तैनूं गहराई विच जाना पैना है।
ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲ ਮਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਛਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਛਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗਹਿਰਾਈ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਟੋਪਸ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕ ਮਛਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਣਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਲ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਬਸ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫਦੀ ਤੜਫਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਛਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ
कि असीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਓਨਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਉਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗ, ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾकुर, ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ। ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰ ਹੈ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਆਧਾਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਧਾਰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਕੁਛ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਝੇ ਪੇਖ ਬਿਗਸੈ ਕੌਲਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਿੜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
सतगुरु की कहते, सतगुरु कहते नानक भगतां सदा विगास, कि भगत हमेशा विगास विच है, हमेशा, क्योंकि वाहिगुरू का प्रकाश उहदे ते हमेशा पैंदा है, वो हमेशा खिड़िया होया, वो हमेशा प्रकाशित, हमेशा एक वखरा जिहा औरा है उहदा, ये उस वाहिगुरू दे प्रकाश का सदका है। उहदा औरा परमेश्वर दे प्रकाश नाल है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, तैनू देख देख के असीं जिउंदे हां, जिवें कमल दा फुੱਲ सूरज नूं वेख के खिड़दा है। तू मेरी गत पत तू प्रवान, तू ही मेरी गत, तू ही मेरी पत, मेरी इज्जत भी तेरे नाल ही है, मेरी अवस्था ये भी तेरे नाल ही है। साडी पत, साडी इज्जत आबरू उहदे करके है। इसलिए तो असीं उसनूं कहंदे आ कि हरजू राख लिहो पत मेरी, ਉਹੀ है साडी पत रखण वाला, साडी इज्जत रखण वाला ਉਹੀ है। इसलिए तो असीं उसनूं कहंदे रहंदे आ कि साडी चंगी मंदी दा जो भी है तू पर्दा कज लें, क्योंकि साडे अंदर बेअंत औगण ने, सानू पता है। इसलिए असीं ਉਹਦੇ चरनां विच हमेशा बेनती करदे आ कि साडे ते किरपा करी, औगणां ते पर्दा पा दें। इसलिए हे सच्चे पातशाह, तू मेरी गत पत तू प्रवान, तू समरथ मैं तेरा तान, तू सब कुछ करन कारण समरथ, मैनू सिर्फ ते सिर्फ तेरा तान है, तेरा बल है। मेरे कोल जो तान है ये तेरा है, मेरे शरीर अंदर जो बल है ये तेरा है। मेरा आप दा ते कोई बल है ही नहीं, मेरा आप दा कुछ भी नहीं, सब ये तेरा बल है। ये जो मैनू मान बख्शे है, ये जो तू मैनू ताकत दिती है, ये तेरी है। तेरी वजह करके मैं तुरया फिरदा है, तेरी वजह करके मैं वेखदा है, तेरी वजह करके मैं सुनदा है, तेरी वजह करके मैं बोलदा है, तेरी वजह करके ही सब कुछ है। इसलिए तान मान सब तेरा है। अनदिन जपों नाम गुणतास, मैं उस गुणा के खजाने वाहिगुरू नूं हमेशा जपदा। सतगुरु कहंदे मैं हमेशा उहदे गुण गाउंदा, नानक की प्रभ पै अरदास। हे सच्चे पातशाह, मैं हमेशा तेरे गुण गाउंदा रहां, मेरी यही तेरे चरनां विच अरदास है, यही तेरे चरनां विच अर्ज कि मैं हमेशा तेरे गुण गाउंदा रहां, हमेशा तेरे नाल ही मैं अपना आप नूं देखदा रहां, जुड़िया होया तेरे चरनां नाल। यही अर्ज, यही दुआ, यही अरदास, इस तो बिना होर कुछ नहीं। इसलिए जिहड़ा गुरु नूं प्रेम करदा है, वो गुरु दे चरनां नाल हमेशा जुड़े रहण दी अरदास करदा है कि किरपा कर अपने चरनां नाल जोड़ी रख। इसलिए गुरु की खातर वो कुछ भी करने लई तैयार, गुरु की खातर मरण ते मारन लई भी तैयार। वो कहते गुरु की खातर कुछ भी करना पै जाए तो मैं तैयार। इसलिए जिन्हां ने गुरु की खातर अपना आपा वारिया, जिन्हां ने गुरु की खातर वड्डियां वड्डियां जंगां मुल लै लियां, उन्हां सूरमियां, उन्हां सूरवीरां की अज की गाथा। अज दे दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह किया। चप्पड़चिड़ी के मैदान विच सरहंद की जंग हुई। वजीर खां जिसनों बड़ा गरूर सी, जिन्हों बड़ा मान सी अपनी शौहरत का, अपने रुतबे का, उहदा मान अज दे दिन मिट्टी दे विच रोल दिता गया। उस सरहंद, जिस सरहंद ने कदे साहबजादियां नूं नीहां विच चिणन दा हुक्म दिता सी, वो सरहंद अज दे दिन मिट्टी विच मिट्टी हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खां नूं ललकारिया ते वजीर खां वो सरहंद छड्ड के चप्पड़चिड़ी लड़न पहुंचा। यही उहदी सब तो वड्डी गलती सी। उहदे हारन दा सब तो वड्डा कारण यह सी कि उन्हें सरहंद छड्ड दित्ती। जंग वास्ते जगह चुनी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चप्पड़चिड़ी का मैदान, कि चप्पड़चिड़ी के मैदान में उहदे नाल जूझना। ते वजीर खां
ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਨੱਥ, ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਜੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਜਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇਹ ਬਜਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।